سردی میں نمونیا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 3 بچے جاں بحق۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 18 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ لاہور میں مزید 177 بچوں میں نمونیا کی تصدیق۔ لاہور میں سیاسی میدان سج گیا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی ریلیاں، انتخابی جلسے اور کارنر میٹنگ۔ امیدواروں کی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم تیز۔ ووٹر اور سپورٹرز بھی پرجوش۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، ٹی ایل پی اور دیگر جماعتیں ووٹرز کو قائل کرنے لگیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کا N119 اور PP 149 میں جلسہ۔ صدر IPP اور امیدوار برائے PP 149 عبدالعلیم خان کی شرکت۔ انتخابی جلسے میں شعیب صدیقی، حاجی یاسمین خان، رانا عبدالرحیم سمیت کارکنان کی شرکت۔ عبدالعلیم خان کا UC 173 حبیب اللہ روڈ پر جلسہ۔ باؤ جاوید طارق، چودھری بلال نے جلسے کا اہتمام کیا۔ ادھر نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کی N117 میں انتخابی مہم۔ امیدوار PP 146 غزالی سلیم بٹ کی بادامی باغ آمد۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب بھی ہمراہ تھے۔ بادامی باغ میں مرکزی دفتر کا افتتاح کیا اور کارکنان سے ملاقات کی۔ فیصل ٹاؤن سی بلاک میں PTI رہنما حاجی محمد فیاض کی کارنر میٹنگ۔ امیدوار N128 سلمان اکرم راجہ کی خصوصی شرکت۔ PP 161 سے امیدوار فرخ جاوید مون بھی شریک ہوئے۔ کارنر میٹنگ میں ملک فراز سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ ادھر N117 اور PP 145 میں PTI کی انتخابی ریلی۔ PTI کے امیدوار علی اعجاز بٹر اور سید یاسر گیلانی کی قیادت میں ریلی جیا موسیٰ سے شروع ہو کر شاہدارہ ٹاؤن پر اختتام پذیر ہوئی۔ N121 میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وسیم قادر کی قیادت میں ریلی۔ داروگے والا چوک سے شروع ہونے والی ریلی رام گڑھ چوک مغل پورہ میں اختتام پذیر ہوئی۔ PTI امیدوار وسیم قادر نے کہا کہ ریلی میں لوگوں نے شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ جیت ہماری ہوگی۔ N122 اور PP 155 میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم۔ امیدوار خواجہ سعد رفیق اور نعیم شہزاد بھٹی کی کینٹ خان کالونی آمد۔ لیگی امیدواروں سے PTI رہنماؤں گل نواز خان اور بابر خان کی ملاقات۔ تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ ادھر گوہاوا گاؤں میں مسلم لیگ نون کا انتخابی جلسہ۔ خواجہ سعد رفیق کا پرتپاک استقبال۔ کارکنان کی بڑی تعداد نے جلسے میں شرکت کی اور لیگی قیادت کے حق میں نعرے بازی کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹاؤن شپ بلاک A1 میں جلسہ۔ لیگی رہنما عطا تارڑ، عمر سہیل ضیاء بٹ، شہباز کھوکھر کی شرکت۔ جلسے کی میزبانی ناصر نذیر اوان، حامد اوان، عثمان رفیق اوان نے کی۔ ادھر حلقہ N127 کی UC 221 جوہر ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا جلسہ۔ امیدوار قومی اسمبلی عطا تارڑ، امیدوار PP 161 عمر سہیل ضیاء بٹ اور امیدوار شہباز کھوکھر نے شرکت کی۔ جلسے میں میاں یوسف، ڈاکٹر حسین شہزاد چودھری بشارت بھی شریک ہوئے۔ N125 میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم۔ ملک افضل کھوکھر اور PP 166 سے چودھری انس نے شرکت کی۔ ادھر PP 166 کے حلقے مانگا منڈی میں بھی انتخابی جلسے کا انعقاد۔ رانا احمد سعید، ملک جمیل، رانا محمد خالد، ملک جمشید کھوکھر، رانا منظور منج کی شرکت۔ جلسے میں راؤ ادریس خان، جمیل شیخ اور رانا عثمان بھی شریک ہوئے۔ حلقہ N125 اور PP 165 میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر۔ ارائیاں پنڈ ڈرائیو ان میں مسلم لیگ نون کا انتخابی جلسہ۔ امیدوار قومی اسمبلی ملک افضل کھوکھر، امیدوار صوبائی اسمبلی شہزاد نذیر سندھو کی شرکت۔ جلسے کا انعقاد حاجی حنیف خان، مبارک علی خان، رانا اسلم سلمان کی جانب سے کیا گیا۔ مہاجر آباد امیدوار PP 172 رانا مشہود احمد خان کی یونین کونسل 79 آمد۔ علاقہ مکینوں، دکانداروں، بزرگوں اور نوجوانوں سے ملاقات۔ رانا مشہود احمد خان نے مسلم لیگ نون کے انتخابی دفاتر کا افتتاح بھی کیا۔ اہل علاقہ نے میاں نواز شریف سے محبت کا اظہار کیا اور نعرے لگائے۔
PP154 में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। उम्मीदवार सुफियान खालिद घुर्की की वोटर्स और सपोर्टर्स से मुलाकातें। सुफियान घुर्की ने रानी पिंड, हरबंसपुरा और रामपुरा में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। शुरका ने सुफियान खालिद घुर्की की हमायत का ऐलान किया। उधर PP164 में आसिफ भट्टी की कॉर्नर मीटिंग। उम्मीदवार गुलाम मुस्तफा जट की खुसूसी शिरकत। आसिफ भट्टी नंबरदार ने गुलाम मुस्तफा जट की हमायत का ऐलान किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान UC 43 के दफ्तर पर नून लीगी कारकुनान का हमला। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार PP146 अकरम रिजवी समेत 8 अफराद जख्मी। फायरिंग नून लीगी कारकुन सईद ने की। TLP के कारकुनान का इल्जाम, मुलजम सईद मौका से फरार। पुलिस ने अकरम रिजवी की मौदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। शहर के मॉडल बाजारों के बाहर से तजावुज़ात का ताहाल खात्मा न किया जा सका। वहदत कॉलोनी मॉडल बाजार के गिरदोनवाह में तजावुज़ात की भरमार। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। कॉलोनी में तजावुज़ात के बायस गंदगी भी बढ़ने लगी। कच्चा जेल रोड मियां चौक की मुतअद्दिद सड़कें टूट फूट का शिकार। नाहमवार रास्ते के बायस राहगीरों को मुश्किलात। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। इलाका मकीनों का सड़कों की तामीर और मरम्मत कराने का मुतालबा। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन का हुक्म। कम उम्र ड्राइवर्स पर मुकदमे के बजाय गाड़ी मोटरसाइकिल को थाने बंद कर दिया जाएगा। बंद की जाने वाली गाड़ियां सपुर्ददारी के लिए अदालत से रुजू करना होगा। बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। शहर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला बदस्तूर जारी। 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में 214 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट। हादसात की जद में आकर मजमूई तौर पर 231 अफराद जख्मी हुए। 95 शदीद जख्मियों को मुकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। 136 मामूली जख्मियों को मौका पर तिबी इमदाद फ्राहम की गई। हादसात ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस पेश आए। सूबाई वजीर हाउसिंग असफर अली नासिर के मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए दिन रात दौरे। सूबाई वजीर हाउसिंग का बंद रोड पैकेज 1 और 2 का तफसीली दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। जारी तरक्याती कामों के बारे में सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी गई। CEO मॉडल बाजार का मॉडल बाजार चाइना स्कीम और हरबंसपुरा का दौरा। शाहिद कादर ने अवामुन्नास के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। मॉडल बाजार में फल, सब्जी और करियाना सहूलत स्टॉल्स का भी जायजा लिया। शाहिद कादर ने सहूलत स्टॉल्स पर मजीद डिस्काउंट की हदायत की। IG डॉक्टर उस्मान अनवर के पुलिस के मुख्तलिफ दफातर और थानों के दौरे। तामीराती कामों का जायजा लिया। जल्द मुकम्मल करने के लिए अहकामात। IG ने थाना शफीकाबाद और SDPO ऑफिस शफीकाबाद का मुआयना किया। DIG ऑपरेशंस के दफ्तर की जेर तामीर इमारत का जायजा लिया। थाना गुलबर्ग, थाना इचरा, DSP CIA इचरा की इमारतों का भी मुआयना किया गया। दौरान ड्यूटी जख्मी अहलकारों की हेल्थ वेलफेयर के लिए इक़दाम जारी। अहलकारों के तिबी अखराजात के लिए मजीद 17 लाख रुपए की मंजूरी। कांस्टेबल आसिफ को तिबी अखराजात के लिए 1 लाख मिल गए। सकलैन नवाज को 5 लाख, अरशद हुसैन को भी 5 लाख की इमदाद मिल गई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में 15 अफसरान की जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जनरल मैनेजर लाहौर वेस्ट अजहर रशीद शेख, जनरल मैनेजर लाहौर ईस्ट बिलाल असगर की तरक्की। जनरल मैनेजर फैसलाबाद रीजन राशिद अनायत को भी GM के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। वलेंशिया की 26वीं सालाना जनरल मीटिंग का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने मीटिंग का इनेकाद किया। सदर वलेंशिया ख्वाजा फुरकान और सेक्रेटरी फखर इस्लाम भट्ट ने सदारत की। मैनेजिंग कमेटी की जानिब से 2024 का एजेंडा पेश किया गया। मेंबरान की कसीर तादाद ने एजेंडे की मंजूरी दी। अलहमरा हॉल में ड्रीमलैंड इंटरनेशनल स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। कासिम अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर शेख मकबूल, MD हाफिज मोहम्मद अशरफ की भी शिरकत। खिजर हयात गोंदल, मुजम्मल सिद्दीकी, राना अमजद अली की शिरकत। पोजीशन होल्डर्स, तुलबा व तालिबात को इनामात, शील्ड्स और गोल्ड मेडल से नवाजा गया।
ایکسپو میں 3 روزہ پریمیئر ٹیکنالوجی ایونٹ فیوچر فیسٹ 2024 کا اختتامی روز 3 روزہ فیوچر فیسٹ میں انوویشن ایکسپو اور کانفرنس کا انعقاد منسٹر آف آئی ٹی گلگت بلتستان ثریا زمان کی خصوصی شرکت ملک بھر سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی